이 시간 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 요한복음 13장 31절로 35절까지 말씀입니다. 저가 나간 후에 예수께서 가라사대 지금 인자가 영광을 얻었고 하나님도 인자를 인하여 영광을 얻으셨도다. 만일 하나님이 저로 인하여 영광을 얻으셨으면 하나님도 자기로 인하여 저에게 영광을 주시리니 곧 주시리라. 소자들아 혹은 내 자녀들아 내가 아직 잠시 너희와 함께 있나노라. 너희가 나를 찾을 터이나 그러나 일찍 내가 유대인들에게 너희는 나의 가는 곳에 올 수 없다고 말한 것과 같이 지금 너희에게도 이르노라. 새 계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라. 우리 34절 35절 말씀은 다 같이 읽어볼까요? Let us read all together verse 34 and 35. 새 계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라. 아멘. 이 시간 제가 짧게 다음 세대들을 위해서 짧은 영어로 짧게 말씀을 전하도록 하겠습니다. So in this passage, Jesus is speaking about two topics. What are those two? First, glory. Second, love. In what circumstances do you think that these two words sounds most natural? Well, you may just think about when you feel so glorified and so loved by someone else. Just think about it, that moment. However, Jesus is picking up these two words, glory and love, right after Judas Iscariot left that room, right, to betray Jesus to his enemy. Jesus says in verse 31, now is the Son of Man glorified. When is the now? The time when Judas Iscariot betrayed his own master Jesus. It doesn't make sense at all for us, but it does for Jesus. For Jesus, to accomplish not his will, but Father's will was his glory. That's why he continues in the same verse, and God is glorified in him. He is not only glorified, but also by him, the Father God is glorified also. Judas' betrayal was just one more step close to the Father's will and Jesus' final destiny on the earth. And what was it? What was his final destiny on this earth? What was his purpose of life? And what was God's will toward him? And it was death on the cross. So Jesus' glory yet did not reach its climax. In verse 32, if God is glorified in him, God will also glorify him in himself. The cross was the ultimate glory to Jesus, the Son of Man and the Son of God. What a strange glory that turns upside down our own sense of what glory should be, right? So in this strange glory Jesus was striving after, we also discover the divine love mutually shared between the Father and the Son. They glorify and exalt each other, right? Jesus glorifies the Father, and the Father exalted Jesus. So how Father glorifies his Son? He raises his Son from the death, from the underground to the ground. But not only from the underground to the ground, but also from ground to heaven. That is to say, in one word, what is that? God exalting Jesus. In one word, resurrection. And what is it in two words? Happy Easter. So Jesus' act was flowing out of mutual love
between him and his Father. But then where is the Holy Spirit then? Father, Son, they love only each other? While, Holy Spirit is excluded? Holy Spirit loves Father and Son even by hiding himself and highlighting all the glory only to the both Father and the Son. That's the way the Holy Spirit honors and glorifies the Father and the Son. So after done with the first topic, glory, Jesus begins to speak about what? Love. He extended his love with the Father in spirit, now even to who? Even to his disciples. He invites them into the loving fellowship of the Father, Son, and the Holy Spirit. Let us read verse 34 together. A new commandment I give it to you, that you love one another. Even as I have loved you, that you also love one another. So this is the closing. Through his death on the cross, Jesus destroys our purpose and glory of life and sets up a new purpose, new glory in our life. That's carrying our own cross, following after him, and sacrificing ourselves for others. That's the only way we can glorify the God the Son, God the Father, and the God the Holy Spirit. But also through his resurrection, Jesus opens a gate wide into a new community. That is the community of love, community of eternal love between the Father, Son, and the Holy Spirit. Isn't it amazing? He extended his invited into this divine community of love. He's extending, he's inviting his own people, his disciples into this community. So what glory are you striving after? What community do you belong in? What glory are you striving after in your life? And what community you belong in? In this Easter morning, through this passage from the John, the Lord Jesus, the risen Lord, demands you to answer these two questions. What is your glory? What is your community? So say with me, my children and the next generation, my glory is his cross. Okay? My glory is his cross. And my community is his kingdom. Amen. 다 알아들으셨으니까 굳이 한국말 설교를 또 할 필요가 있을까 싶지만 또 우리 다른 또 성도님들을 위해서 필요한 한글 말씀을 또 이렇게 정성스럽게 준비해 봤습니다. 오늘 우리가 읽은 요한복음은 저가 나간 후로 시작하고 있습니다. 저는 누구입니까? 바로 12제자 중에 한 사람 가룟 유다, 예수 그리스도를 십자가에 팔려고 나갔습니다. 근데 유다가 나가자마자 예수님은 기다렸다는 듯이 제자들을 모아놓고 진지하게 얘기하기 시작했어요. 유다에 대해서 뒷담화 하시려는 건가? 우리 어디 모임 있다가 함부로 나가면은 뒷담화가 시작될 수 있어서 서로 눈치 보고 못 나가고 있죠. 아닙니다. 자신에 대해 그리고 하나님 아버지에 대해서 정말 중요한 이야기를 하기 시작했습니다. 그러니까 진짜 끝까지 예수님을 따르는 제자들한테만 이 이야기를 하셨다는 거예요. 그리고 오늘 그 이야기를 여기에 계신 우리도 여러분들도 듣고 있습니다. 그러므로 자신이 정말 예수의 제자인 사람, 또 제자가 되기 원하는 사람들만 이 자리에 남으십시오. 그리고 귀 기울여 들으십시오. 지금 나갈 수 있는 기회를 1, 2, 3 다 드렸습니다. 감사합니다. 예수 그리스도의 입에서 나오는 말, 오늘 이야기는 지금 제자가 자신을 배반하고 팔아넘기는 그런 상황에 도저히 어울리는 말은 아니었습니다. 자기 사람에게 배신당한 수치스러운 상황인데 31절을 보면은 영광을 얻었다. 또 지금 자기 제자가 자기를 배신했는데 지금 사랑을 이야기하고 있다는 것입니다.
31절을 보면 지금 인자가 영광을 얻었고 지금 얻었다. 제자가 자기를 배반하러 나갔는데 그 순간인 지금 영광을 얻었다는 것입니다. 요한복음에서 영광이 처음 언급된 구절은 예수 그리스도께서, 하나님의 아들인 예수 그리스도께서 이 땅에 아기로 태어나는 그 장면입니다. 1장 14절에 의하면 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라 하였습니다. 그러니까 이렇게 탄생할 때도 영광을 받으셨다면 또한 유다에게 배신당할 때도 영광을 얻으셨고 또 십자가에서 죽으실 때도 영광을 얻으셨다. 그러니까 예수 그리스도의 인생을 관통하는, 탄생부터 죽음까지 관통하는 한 키워드가 있다면, 요한이 주목하는 워드가 있다면 그것은 영광, 글로리라는 것입니다. 근데 이 같은 장면을 빌립보서 2장에서 사도 바울은 이렇게 표현해요. 탄생과 죽음을 또 다른 표현으로 하나로 잇고 관통을 합니다. 그는 이렇게 말합니다. 하나님의 아들이 자기를 비우고 낮추어 종이 되어서 죽기까지 아버지에게 순종했다. 여러분이 지금까지 살면서 가장 영광스러웠던 순간 언제인가요? 한번 떠올려 보시죠. 우리 이민자들에게는 보통 미국 오기 전, 그쵸? 한국에서 잘 나갔던 때가 굉장히 영광스러웠던 때입니다. 그런데 하나님의 아들 예수 그리스도는 반대로 하늘에서 이 땅으로 떨어졌을 때, 그래서 인간의 몸을 입고 배고픔과 피곤함을 느꼈을 때, 또 오늘 본문에서처럼 자기 제자에게 배반을 당했을 때, 그래서 팔려서 부끄러운 십자가에 매달렸을 때가 도리어 영광을 받으셨다. 낮아지셨을 때 오히려 영광을 받으셨다. 그러니까 우리식으로 표현하자면 잘 나가던 한국에서 영광을 받은 게 아니라 미국에 와서 생고생할 때 도리어 나는 영광을 받았다 이렇게 표현했다는 것입니다. 오늘 31절을 보면 인자가 영광을 얻었다. 그러니까 하나님 아들에서 인자, 사람의 아들로 낮아졌는데 오히려 영광을 받으셨다. 다른 말로 하면 자기를 이 땅에 보내신 아버지의 목적을 조금이나마 이루었다라는 표현입니다. 그럼 가룟 유다가 예수님을 배반한 게 어떻게 하나님의 목적을 이룬 것입니까? 예수님은 유다가 자기를 팔아 넘길 것을 알고 계셨어요. 그럼에도 그것을 허용했습니다. 자신이 붙잡혀 십자가에 고난당하고 죽는 것이 이 땅에 온 목적, 하나님이 주신 목적임을 알았기 때문에 그것을 허용한 것이었습니다. 자기의 목적이 아니라 아버지의 목적을 이루었기 때문에 오늘 이 장면에서 아버지도 함께 영광을 받는다 하였습니다. 31절 후반을 보면 하나님도 인자를 인하여 영광을 얻으셨도다. 그러니까 예수님의 영광을 통해 우리에게 가르쳐주는 영광은 무엇입니까? 어떤 상황에서도 하나님의 뜻과 목적을 받들고 이루는 것이 우리에게는 가장 큰 영광임을 예수께서 보여주셨습니다. 마치 태양빛을 받아야 달이 어두운 밤에 비치듯이, 그리고 어두운 밤에 비치는 달빛을 볼 때 우리는 보이지 않는 태양이 빛나고 있는 것을 보듯이 우리도 하나님께서 영광을 받으실 때 우리 자신도 그 영광에 참여함으로 영광을 비추어서 달처럼 빛날 수 있다는 것입니다. 근데 예수 그리스도가 이 땅에 오신 목적은 단순히 유다에게 배반당하는 건 아니었습니다. 그 말은 아직 이루어야 할 목적이 있다는 뜻이었고 아직 예수님이 받아야 할 마지막 영광이 남아 있다라는 뜻이기도 했습니다. 32절에서 이렇게 밝히시는데요.
32절 한번 다 함께 읽어보실까요? 시작. 만일 하나님이 저로 인하여 영광을 얻으셨으면 하나님도 자기로 인하여 저에게 영광을 주시리니 곧 주시리라. 곧 언제 주십니까? 아들은 십자가 죽음으로 이 땅에서 마지막 영광을 아버지께 드립니다. 아들을 이 땅에 보내신 그 목적, 죄인들을 사랑하시는 목적을 이루십니다. 십자가에서 다 이루었도다. 십자가에서 성취된 하나님의 목적은 하나님을 떠난 죄인들을 하나님의 사랑을 깨닫고 돌아오는 것이었습니다. 로마서 5장 8절 말씀. 우리가 아직 죄인 되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에게 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 이것을 위해서 예수 그리스도는 낮은 인간의 몸으로 태어나셨고 또 유다에게 배반당하셨으며 그걸 통해서 십자가에서 죽으셨다는 것입니다. 지금까지 아들은 계속 내려와요. 하늘에서 땅으로 내려왔죠. 또 이 땅에서 죽어서 어떻게 하셨죠? 무덤에 묻힘으로 이제 지하로까지로 내려가셨습니다. 예수 그리스도께서 영광을 얻으신 유일한 길은 아래로 떨어지는 길이었어요. 하늘에서 땅으로, 땅에서 무덤 속으로. 그러자 아버지가 곧 영광스럽게 아들들을 영광스럽게 하시겠다 하였는데 아버지도 아들에게 영광을 주십니다. 어떻게 주셨죠? 죽으신 지 3일 만에 무덤에서 땅 위로. 거기서만 그치지 않았습니다. 땅 위에서 어디로? 하늘로. 하나님 보좌 우편에까지 올려주셨고 모든 이름 위에 뛰어난 이름, 권세를 주심으로 예수님을 높여주셨다는 것입니다. 예수님이 계속 내려오실 때 하나님 아버지는 그를 어떻게 하셨죠? 반대로 다시 끌어올려 주심으로 영광을 주셨다는 것입니다. 그러니까 십자가 죽음이 아들이 아버지에게 바친 지극한 영광이라면 오늘 우리가 기념하고자 하는 부활은 어떤 의미인가? 아버지가 아들을 지극히 영광스럽게 높여준 사건이 바로 오늘 부활의 의미라는 것입니다. 그러니까 십자가와 부활에서 죄인된 우리를 향한 하나님 아버지와 아들과 성령의 사랑이 극도로 성취되었습니다. 그리고 십자가와 부활에서 하나님의 지극한 영광이 나타났다는 것입니다. 흥미로운 것은 하나님 아버지와 아들이 서로가 서로에게 끝없이 영광을 돌려요. 아버지는 어떻게 하면 아들은 어떻게 하면 아버지에게 영광을 돌릴까? 또 그런 아들을 하나님 아버지는 또 어떻게 영화롭게 할까? 근데 하나님 성령은 소외되시는 건가요? 하나님 성령은 오늘 본문에조차 언급되지 않을 만큼 자신을 감추시고 모든 그 스팟라이트를, 모든 영광을 누구에게 돌리고 계시죠? 아버지와 아들에게. 성령님의 사랑은 굉장히 겸손한 사랑. 그만큼 또 성령님이 올려드리는 영광은 그만큼 지극히 높은 영광이라는 것입니다. 그래서 오늘 요한복음을 쓴 저자 요한은 그의 이름으로 쓴 다른 편지 요한일서에서 하나님은 사랑이라 하였습니다. 성부, 성자, 성령의 사랑의 공동체. 서로를 사랑하고 서로를 높여주고 자기를 낮추고 서로를 끊임없이 높여주는 사랑의 공동체라는 것입니다. 그런데 그렇게 선언하고 바로 다음 절에 무엇이라고 하느냐? 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타난 바 되었으니 하나님이 자기의 독생자를 세상에 보내심은 그로 말미암아 우리를 살리려 함이라. 그러니까 이 영원한 사랑의 공동체에 우리를 초대하시기 위해서 하나님 아버지는 아들을 보내셨다는 것입니다. 죄와 사망의 나라에서 생명의 나라로 옮기셨고 그 새 나라에 합당한
새 계명을 우리에게 허락해 주십니다. 오늘 본문 34절 한번 다 함께 읽어 보실까요? 시작. 새 계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 그러니까 사랑함으로 말미암아 하나님의 사랑의 공동체에 들어갈 수 있다는 게 아니라 이미 사랑의 공동체에 들어왔음으로 말미암아 거기에 합당하게 살아가라는 명령인 것입니다. 새 계명을 준다는 것은 새로운 목적을 준다는 것, 인생의 새로운 목적을 준다는 것입니다. 그 목적은 다름 아닌 예수께서 친히 보여주신 그 인생의 마지막 장면, 마지막 목적, 하나님께 지극한 영광을 돌려드린 바로 그것, 무엇이었죠? 십자가 죽음이었습니다. 그러니까 서로 사랑하라는 말씀은 십자가에서 우리를 사랑하신 하나님의 지극한 사랑을 서로에게 나타내어라. 십자가에서 하나님의 지극한 영광을 돌려드려라. 어느 정도로 사랑하라는 것입니까? 당시 유대인들은 이렇게 외쳤을 것입니다. 내 자신을 사랑하는 만큼 이웃을 사랑해야 됩니다. 그러니까 어디에 기록되어 있죠? 모세 율법에, 특별히 이제 레위기에 보면은 내 이웃, 하나님을 사랑하고 내 이웃을 사랑하되 내 자신과 같이 너가 너 자신을 스스로를 사랑하는 것 같이 이웃을 사랑하라 하였습니다. 근데 솔직히 어렵죠. 사실 저도 여러분을 그렇게 사랑하지는 못합니다. 제 자신을 제가 스스로 미워하는 만큼 여러분을 미워하지 않는 것만도 저는 다행이라고 생각합니다. 그렇잖아요. 우리가 자신을 미워합니다. 그리고 미워하는 만큼 그걸 다른 사람한테 표현할 때가 있죠. 그런데 예수 그리스도는 모세가 준 계명보다 더 어려운 계명을 요구하고 있어요. 얼마만큼 사랑하라고 30절에 34절에 나와 있죠? 내가 너희를 사랑한 것 같이. 그러니까 사랑의 기준이 우리 자신만큼에서 예수 그리스도께서 나를 사랑하신 만큼 사랑하라는 것. 그래야 모세의 제자들과 나 예수의 제자들은 그것으로 구별이 된다는 거예요. 모세의 제자들은 날 사랑한 만큼만 사랑하면 돼. 그런데 예수의 제자들은 그거보다 더 사랑해야 된다는 거죠. 예수님이 친히 나를 사랑하셔서 십자가에 죽으신 만큼 사랑해야 된다. 그것으로 너희는 옛날 구약 이스라엘 백성과 새 이스라엘 백성은 구분이 된다라는 것입니다. 35절에 그래서 이렇게 말씀하셨죠. 너희가 서로 이렇게 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 모세의 제자가 아니라 내 제자인 줄, 예수의 제자인 줄 알리라 하셨습니다. 우리는 모세의 옛 계명도 감당하지 못하는데 예수님의 새 계명을 어떻게 감당할 수 있겠습니까? 우리에게 복된 소식은 이것입니다. 예수 그리스도는 새 계명만 주시지 않았어요. 그 말은 새 계명을 주고 이것을 지키는 사람만 하나님 나라에 들어올 수 있다 하신 것이 아닙니다. 새 계명을 주셨을 때 새 계명을 지킬 수 있는 새로운 능력도, 새로운 영도 허락해 주셨다는 것입니다. 아버지가 아들을 보내셨듯이 아들은 이제 자기 제자들에게 성령을 보내어 주십니다. 성령을 받은 제자들이 어떻게 행동해왔는지 사도행전 2장에 이렇게 짧게 기록이 되어 있습니다. 어떻게 예수 그리스도께서 자기를 사랑하신 것 같이 서로를 사랑했는지를 알 수 있는 한 대목입니다. 믿는 사람이 다 함께 있어 모든 물건을 서로 통용하고 또 재산과 소유를 팔아 각 사람의 필요를 따라 나누어 주었다. 자기 것을 팔았다. 자기를 부인했다. 자기 십자가를 졌다라는 것입니다. 그런데 거기 이웃 사랑에서만 그치지 않습니다.
그걸 통해서 마지막에는 하나님께 영광을 돌립니다. 이어지는 말씀, 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고 하나님을 찬미하였다. 이웃 사랑에서만 그친 게 아니에요. 이웃 사랑을 통해서 예수님이 우리를 사랑하심으로 거기서 그친 게 아니죠. 그걸 통해서 십자가에서 하나님께 영광을 돌렸습니다. 이들 성령을 받은 제자들도 이웃을 사랑함으로 마지막에는 어떻게 했다고요? 하나님을 찬미하였다. 그러자 하나님도 가만히 계시지 않고 이 당신의 백성들을 영광스럽게 높여주십니다. 사도행전 2장 47절, 또 온 백성에게 이들이 칭송을 받으니 주께서 구원받는 사람들을 날마다 더하게 하신다. 하나님의 백성들이 하나님께 영광을, 이웃 사랑함으로 영광을 돌리자 하나님도 또 이들을 또 칭송받게 높여주십니다. 아들이 아버지를 높이자 아버지가 또 아들을, 자기 딸들을 높여주신다라는 것입니다. 이들은 성령으로 말미암아 성부, 성자, 성령, 사랑의 공동체, 영광의 공동체에 소속되게 되었다는 것입니다. 우리는 성령을 받을 때, 성령께서 역사하실 때만 주님의 사랑으로 서로 사랑할 수 있습니다. 인생의 새로운 목적, 하나님이 주신 새로운 목적을 이룰 수 있습니다. 그리고 하나님께 영광 돌릴 수 있습니다. 마지막인데요. 예수를 떠난 가룟 유다는 이 세 계명도 받지 못했고 또 이 세 계명을 지킬 수 있는 능력, 성령도 받지 못했습니다. 누가 세 계명을 받고 누가 그걸 지킬 수 있는 하나님의 능력, 새로운 능력을 얻었습니까? 그들은 특별한 사람들이 아닌 다만 이 자리, 오늘 이 마지막 다락방에서 예수를 떠나지 않고 그의 말씀을 들었던, 유다와 함께 떠나지 않고 예수님 옆에 계셨던 사람들이 이 세 계명을 받았고 또한 새 성령을 받게 되었습니다. 저는 여러분, 오늘 이 자리에서도 우리는 이 말씀의 선포를 통해서 새 계명을 받으신 줄 믿습니다. 어떤 이유로, 어떤 계기로 이 자리에 오셨든지 간에 어쨌거나 듣고 받으신 줄 믿습니다. 처음에 분명히 제가 이 방에서 나갈 기회를 드렸는데 끝까지 남아 계셨죠. 이 계명을 받으셨습니다. 그렇다면 끝까지 예수 그리스도를 떠나가지 마십시오. 새로운 계명과 함께 새로운 하나님의 영, 성령 충만함을 받으십시오. 하나님의 사랑을 충만히 받으십시오. 그리고 그 사랑으로 자신을 먼저 사랑하세요. 멀리 선교지에 있는 사람부터 사랑하시려고 하지 말고 가장 가까이에 있는 예수님이 사랑하신 자신을 먼저 사랑하세요. 그리고 가까운 이웃에게로부터 그 사랑을 이어나가시기 바랍니다. 인간의 새로운 본분, 인간의 새로운 영광, 인간에게 새로운 직분을 주셨습니다. 그 직분을 이어나가십시오. 십자가 죽음을 향해 나아가십시오. 삼위일체 하나님이 거하시기에 합당한 사랑의 공동체를 함께 세워 나가십시오. 서로 사랑함으로 하나님께 지극히 영광 돌리시기를 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 축원드립니다. 아멘. 아멘. 이 시간 우리에게 새로운 목적, 새로운 계명, 새로운 영광, 그리고 새로운 공동체, 하나님의 사랑의 공동체를 허락해 주신 사건이 바로 십자가와 부활입니다. 우리가 예수를 따라 이웃사랑을 위해서 죽을 때마다 하나님 아버지는 분명히 우리를 높여 주실 것입니다. 우리가 우리의 무덤 속에 들어가 누울 때에 분명히 주님께서 우리를
높여 주실 것을 믿고 우리는 그 낮은 자리로 내려갈 수 있을 것입니다. 그것을 우리는 어떻게 믿고 확신할 수 있을까요? 우리가 평소에 예수님과 함께 죽고 그렇게 죽은 우리를 하나님이 어떻게 높여주시는지를, 어떻게 부활에 이르게 하시는지를 우리가 날마다 경험하면 정말 내 육신이 죽을 때에도 내가 부활의 확신을 가지고 평안히 죽을 수 있다라는 것입니다. 그것을 예수께서 보여주셨다는 것입니다. 우리 다 함께 일어나셔서 거기 못 가두네, 우리 좀 천천히 눌러가면서 한번 찬양하겠습니다.